আচ্ছা তাহলে শুরু করে দাও 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আচ্ছা ঠিক আছে ডান হয়ে গেল 10 11 12 13 14 15 16 17 18 বক্ররেখা স্পর্শক থেকে আচ্ছা 18 19 তাহলে আমরা এখন আনসারগুলো মিলাই ফেলি আচ্ছা ওকে হ্যাঁ ডান আচ্ছা সো আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে একটা এক্সপেরিমেন্ট বা হচ্ছে একটা মজার ফ্যাসিনেটিং জিনিসপত্র দেখবো রাইট সো হচ্ছে এখন ওই জিনিসটাতে যাচ্ছি যে আমরা জিওমেট্রি দিয়ে ফ্যাসিনেটিং কি দেখা যায় আচ্ছা শুরু করি হ্যাঁ When I learned about this math ratio, it changed my life. Okay, so I'm going to explain in this video a math and design phenomena called the golden ratio. It's also referred to as phi. So what is the golden ratio? গোল্ডেন রেশিও বলতে একটা রেশিওর কথা বলছেন উনি সো গোল্ডেন রেশিও বলতে কি বোঝাচ্ছে আচ্ছা আপাতত একটা সংখ্যা দিল সো এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে প্যাটার্নটি কি বলতো যে 1 2 এই দুটো যোগ করলে কত হয় 3 হয় 3 2 যোগ করলে কত হয় 5 হয় 5 3 যোগ করলে কত হয় 8 হয় 8 5 যোগ করলে কত 13 হয় রাইট আচ্ছা সো তুমি যদি আরেকটা কাজ করো যে তোমার হচ্ছে যে এই যোগ করতে থাকো সো তুমি একটা প্যাটার্ন পাই যাচ্ছ আচ্ছা আরেকটা মজার জিনিস হবে কি হবে জানো তুমি ধরো হচ্ছে 21 নিলা 21 কে 13 তে ভাগ দিলা কত পাবো জানো 1.6 তারপরে ধরো হচ্ছে 34 নিলা 21 কে ভাগ দিলা কত পাবো জানো 1.6 55 নিলা ভাগ দিলা কত পাবো জানো 1.6 আচ্ছা সো এই যে ধারাটা আমরা অনেকে জানি এটা ফিবোনাচি ধারা বলে তাই না তো হচ্ছে তোমার এই যে প্রত্যেকটা এই আগের দুটোর যোগফল এই যে আগেরগুলো যোগফল 5 দুটো যোগফল 5 দুটো যোগফল এটার মধ্যে একটা হিডেন রেশিও আছে যে ভাগ করলে 1.6 আসতেছে আচ্ছা আগাই তো অনেক রহস্যই দেখা যাচ্ছে তাই না আগাই Well, to help explain it, I'm going to put out this sequence of numbers called the Fibonacci sequence, which is really just the golden ratio in a sequenced numeric form. Now, to arrive at this golden ratio sequence of numbers, we just need to follow a basic math formula. And I'm not a math person, so we're just going to keep this very simple. Okay, so you just start with 0 plus 1 equals 1, and then that the ratio actually starts showing up. And as we continue to 3, 5, 8, and you see what we're doing? We're adding the sum of the equation to the last number in the equation, and we arrive at this sequence of numbers. And no matter how long you follow this, এইবার হচ্ছে আরেকটা ঘটনা যে 8 13 21 এটা হচ্ছে 1.6 এরকম করে চলতে আছে রাইট আচ্ছা this mathematical formula. And so this sequence continues to expand outward around the rate and the ratio of 1 to 1.6. Now, to help give you an idea of what a 1 to 1.6 ratio is, compare it to a 1 to 1 ratio. So to make a line added to the line of the other side. মানে হচ্ছে 1 to 1.6 কি এটা জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে 1 দেন 1.6 মানে ওই সমান নিবা তারপর কি অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি নিবা হয়ে গেল 1.6 আচ্ছা হ্যাঁ তো কি হইলো All right, so this ratio of 1 to 1.6, and this is the ratio that's called the golden ratio, a 1 to 1.6 ratio. কোথায় সোনা এখানে গোল্ড কোথায় এখানে 1:1.6 এর মধ্যে মানে গোল্ডেন রেশিও গোল্ড দেখতেছে সোনার রূপা দেখার কি আছে এখানে আচ্ছা দেখি আমরা So this is what the golden ratio looks like as a rectangle. 1 to 1.6. And if we were to start making incremental golden ratio কি করা হলো যে এই যে 1 এখানে আমাকে দাগ দিয়ে দিলাম দেন এখানে 1 দেন দাগ দিয়ে দিলাম তো 1.6 আচ্ছা করছি points within that, এখন এরপর আস্তে ভিতরে যাব we can get an idea of what a spiral looks like when it expands outward at the স্পাইরাল তৈরি করলো তাই না 1.6 এরকম করতে করতে স্পাইরাল হয়ে গেল আচ্ছা তো কি হলো same measured sequence. Now this is all well and good, but what does that have to do with everyday life? Well, a lot actually. And that's because when we look to nature, we see that so many things flourish when they go to the golden ratio design and when they follow this sequence. Growing and expanding to the rate of the golden ratio spiral allows the maximum amount of rain to be directed down to the roots of many plants.
And remarkably, when you study nature, you see the golden Fibonacci numbers like 3, 5, 8, 13, all of that again and again in the seed pattern spirals of plants. 3, 5, 8 এগুলো দেখছিলাম না ফিবোনাচি সংখ্যায় যে যোগ করে 8 হচ্ছে 8 5 13 হচ্ছে রাইট তো এই নাম্বারগুলোতে হচ্ছে যে এই ফুলগুলো আছে সো দেখা যাচ্ছে জিনিসগুলো ফুলগুলো এখানে আছে জন্য একটু সুন্দর লাগতেছে 3 একটা তাহলে কি সুন্দর সংখ্যা তাই তো বোঝা যাচ্ছে তাই না 5 একটা সুন্দর জিনিস 8 একটা সুন্দর জিনিস মানে এগুলো তো ফুলটা এইভাবে সুন্দর লাগতেছে 3 5 8 এরকম করলে ধরো বেলুন সাজাচ্ছ তাহলে 2টা বেলুন দিবা না 3টা বেলুন দিবা 3টা বেলুন দিলে বেশি সুন্দর লাগবে রাইট আচ্ছা তো তাহলে দেখছো যে কিভাবে স্রষ্টা হচ্ছে সৌন্দর্য বানাইছে প্রকৃতিতে এটা দেখে তারপর তুমি তোমার ঘরে ওই যে বেলুন বার্থডেতে বেলুন সাজাতেও অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারতেছো আচ্ছা এখানেই শেষ না কিন্তু তুমি হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কোন ডিজাইনগুলোর কারণে হচ্ছে তোমার প্রকৃতি সুন্দর লাগছে এটা যদি বোঝো তারপরে তুমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনে এগুলো কাজে লাগাতে পারো ইন্টেরিয়র ডিজাইন যদি আইসুদিং হয় চোখে সুন্দর লাগে তখন মানুষজন ছবি তোলার জন্য হলেও রেস্টুরেন্টটাতে আসবে ওই প্লেসটাতে আসবে এবং দেন কি হবে দেন সেলস বাড়বে ওই রেস্টুরেন্টের সেলস বেড়ে যাবে মানে কই থেকে কই যাচ্ছে বুঝতে পারতেছো আচ্ছা সো আগাই আমরা as well as in the number of petals. Next time you're bored and have a sunflower, try counting the number of seeds in the sunflower spiral, the golden ratio. Or maybe try something else with a spiral, like a pine cone or pineapple. So we could spend all day counting the seeds of flowers and plants and fruit. I mean, you get the idea. But we don't just see this golden ratio sequence on a small scale. This ratio is the mathematical sequence in the spirals of our storms, tornadoes, hurricanes. These all spin in this golden sequence, 1 to 1.6. Even the waves can be measured using this ratio. But it doesn't stop there. Modern technology continues to be mystified by the far-reaching scope of the golden ratio, from the alignment of the planets to the spirals of our Milky Way galaxy, as well as the spirals of other ratios in planets. Now let's take this closer to home. I want you to hold out your arm and look at the distance between your shoulder and your elbow, and then from your elbow to your fingertips. Notice how your elbow, from your shoulder to your elbow is 1, and then from your elbow to your fingertips is 1.6. Pretty crazy, huh? But it doesn't stop there. Now take that further. The distance from your fingertips to your wrist is 1, and from your wrist to your elbow is 1.6. Right. Keep it going. From the furthest tip of your finger to the bottom of your fingers is 1. And from the bottom of your fingers to your wrist is 1.6. Now check out the spacing of your knuckles. 1 to 1.6. Are you get? আচ্ছা সো কাজ করি আমি হচ্ছে যে একটা ফিতা নিয়ে মাপাই শুরু করি হ্যাঁ সো এই যে প্রথম দাগটা সো আমি মাপা যদি এটা দেখতেছি কিন্তু এটা কত জানো আমি কেমনে দেখাই তোমাদেরকে সো হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আসলো এবং এটা হচ্ছে আমার 1 রাইট সো হচ্ছে যে 1 অ্যান্ড দেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে মাপলাম অ্যান্ড দেন 1.5 1.6 হ্যাঁ কেমনে বোঝাই তোমাদেরকে এখানে দেখাইতে পারলে ভালো হতো বাট হচ্ছে যে আচ্ছা তো এক কাজ করা যায় তোমরা হচ্ছে যে এক কাজ করে আমি যে দেখাইলাম যে আমি নিজে প্রমাণ করে দেখলাম সেই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এরকম 1.6 1:1.6 খুব সিম্পল এটা নিবা নিয়ে হচ্ছে এরকম করে দিলা দেন তারপর একটা মাপলা অ্যান্ড দেন তুমি হচ্ছে যে করে দেখতে পারতেছো যে সেই জিনিসটা কাজ করতেছে তো যেটা বললাম যে বেলুন তুমি লাগাচ্ছ ওইটা মানে ওইটার ক্ষেত্রে 2/3 ভালো হচ্ছে তেমনি তাহলে হচ্ছে যে ডিজাইন প্রিন্সিপাল যেহেতু স্রষ্টা মনে হয় আমাদের হাতে এখানে সব জায়গায় 1:1.6 করছে তাহলে কোনো কিছু তৈরি করার সময় ডিজাইন প্রিন্সিপাল এটা ইউজ করলে ওটাও দেখতে অনেক সুন্দর হয়ে যাবে তাই না? Getting freaked out yet? Think about this. The head to your belly button 1, and then belly button to your feet 1.6. From your toes to your knees, and from your knees to your hips, golden ratio. Ever wonder why your 2 front teeth are so much bigger? Golden ratio. The pupils of your eyes, I mean, you name it, your whole body is the symphony of the golden ratio. In fact, as you are listening to this video, the sound waves are passing through your ear in a perfect golden spiral. Scientists have discovered that the golden ratio pattern is necessary for the human brain, the neural system, our sense organs, and our lung system.
The golden ratio sequence is even in the helix of our DNA, and it forms the very rhythm of our heartbeat pattern. This is pretty amazing if you ask me. The universe is an incredible place. And to think that these beautiful intricacies of the world all hang on a stacked razor's edge with the incomprehensible fine-tuning of all these precise constants and quantities which allow the universe to begin to exist. I mean, it's unfathomable. No wonder we are naturally bent to worship a higher creative power. I mean, we are fearfully and wonderfully made, and we live in a universe that is designed and hardwired to be life permitting. I mean, speaking of which, I think it's interesting that the golden ratio also comes up in the ancient biblical text. Scholars have noted that when you consider design measurements of things like Noah's Ark and the Ark of the Covenant, the golden ratio is an exact match to the measurements. Pretty interesting. Okay, so we've seen how the golden ratio is embedded into our life and even into our own heartbeat. So naturally, it's going to affect our aesthetics and the arts. It is believed that the Greeks used the golden ratio to achieve ideal acoustics, and many instruments are actually designed with the ratio. When you look at the amount of black keys and white keys on a piano, it should be no surprise that you see the golden ratio, and that's because the musical scales and notes align with the Fibonacci sequence. So scientists, mathematicians, and artisans have been aware of the golden ratio and have been incorporating it into their architectural and artistic designs. তার মানে গোল্ডেন রেশিও দেখতে সুন্দর লাগে, গোল্ডেন রেশিওর ওয়েভ শুনতে ভালো লাগে, গোল্ডেন রেশিও হলে হচ্ছে যে হার্টবিটের ওই রিদমটাও হচ্ছে যে নর্মাল হয়, ভালো হয়, স্টেবল হয়, সব জায়গায় গোল্ডেন রেশিও দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, সো দেখা যাচ্ছে যেহেতু এটা নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারি এবং মানুষজন কিন্তু অ্যাপ্লাই করতেছে, দেখবা এখন। ওকে, throughout history, for some reason, designs tend to look better when composed and designed with the golden ratio. Look at iconic, ideal Greek temples like the Parthenon in Athens. You can see that they use the ratio again and again. Painters have also been incorporating the golden ratio into their artistic designs because it gives the composition a je ne sais quoi. Leonardo da Vinci was obsessed with it. So was Michelangelo. Even in the 20th century, you see ratios being used in painting, whether it be in the dimensions of the canvas বুঝলে তো, মোনালিসার মধ্যে হচ্ছে তুমি দেখতে পারতেছো যে কি গোল্ডেন রেশিও or the placement of the focal point. And by the way, the golden ratio is one of the reasons artists don't like to line everything up in the center. দেখো না, এই ধরনের ছবিগুলো দেখতে ভালো লাগে। এই ছবিগুলোর মধ্যে কি আছে, ওই দেখো যে ও কোথায় আছে, এটা ডিরেক্ট মাঝখানে রাখতে পারতো, তা না করে এরকম করে রাখছে এবং এটা দেখতে একটু সুন্দর লাগতেছে এবং সেটা বুঝতে পারতেছো এটা গোল্ডেন রেশিওর স্পাইরালটা ক্রিয়েট করেছে, রাইট? But you don't have to go to Greece or to the Louvre to appreciate the golden ratio in human design. I mean, just look around your house or go to the grocery store. The golden ratio is used in product design, logos, and in branding all the time. It's a ratio that, for some reason, is pleasing on the eye, and it can be a great template for solving multiple design problems. I remember when I first started learning about the golden ratio, I began to see it everywhere. And it's really remarkable with how it comes up in nature and in the design world, and how artists can greatly improve their designs by using its sequence. So now that you know about this mysterious sequence that pops up again and again, now go out, and I want to challenge you to go and look and find places where you see this ratio. You don't necessarily have to like take around a measuring stick, but take pictures and notice where you see this ratio come up in design and in nature, and I think you will be surprised. And perhaps even this newfound awareness, it might even change your life. ওকে, সো আমরা কিন্তু দেখে ফেললাম একটা মজার জিনিস, যেটা তো হচ্ছে যেমন বুঝতে পারলাম কতটা হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক, কতটা হচ্ছে মানে অবাক করার মতো জিওমেট্রি আমাদের হচ্ছে চারপাশে ছড়ায় আছে।
আচ্ছা, সো আমরা কিন্তু ডান করে ফেলছি পরাবৃত্তর এই ক্লাসে সব কিছু, অ্যান্ড পরাবৃত্ত, অপবৃত্ত, অধিবৃত্ত, হ্যান ত্যান সব কিছু ডান করে ফেলছি। এই যে পরাবৃত্ত আমরা যদি ভ্যালুগুলো হালকা করে সামারি করে ফেলি, ক্লাস করে ফেললাম, ক্লাস এক্সাম দিয়ে ফেললাম, একটা সুন্দর জিনিসপত্র দেখে ফেললাম যে হচ্ছে তোমার অবাক হওয়ার মতো জিনিসপত্র, চারদিকে জিওমেট্রির খেলা দেখলাম, হ্যাঁ, আবার আঙ্গুল মেপেও দেখলাম একটু যে হ্যাঁ মিলতেছে। আচ্ছা, সো দেন হচ্ছে এখন আমরা কি করতে পারি, আমরা হচ্ছে যে ক্লাসের ভ্যালু আপডেট একটু নিয়ে ফেলতে পারি যে কী কী ভ্যালু আছে। সো পরাবৃত্তে তারপরে তোমাদের আপডেট পাবোই আমরা। সো হচ্ছে পরাবৃত্তে শীর্ষ বিন্দু, নিয়ামক রেখা, উপকেন্দ্রী লম্ব, উপকেন্দ্র, এই জিনিসগুলো আসছে, ভালো কথা। তারপর হচ্ছে এই যে কী জিনিস, এটা হচ্ছে প্যারাবোলা থেকে দেখছিলাম, প্যারাবোলা কী করতে পারে, সিঙ্গেল পয়েন্টে ফোকাস করতে পারে। সিঙ্গেল পয়েন্টে ফোকাস করছে, এইরকম এই থেকে আসতেছে, এখানে আসতেছে, এখানে ফোকাস করতেছে, এটা কিন্তু আমরা স্যাটেলাইট ডিশে ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছি। আবার এই যে যেহেতু আলোর ইয়া আছে যে এখান থেকে যদি যায় তখন তারপরে সে কি এরকমভাবে যাবে, যে মানে পথটা একই রাখে, সে এই পাশ দিয়ে আসলে যদি এই পাশে যায়, এই পাশ দিয়ে আসলে এই পাশে যাবে। সো এই যে রিভার্স রুলটাকে কাজে লাগে কিন্তু আমরা কি করতেছি, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা টর্চ লাইটের ক্ষেত্রে ইউজ করতেছি। আচ্ছা, ভালো কথা। সো প্যারাবোলার ব্যবহারটা তো জানলাম। তারপর হচ্ছে বৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত, হ্যান ত্যান, এই ধরনের ক্ষেত্রে এই যে ওত পেতে থাকার প্রবণতা, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম, এবং আমরা বুঝলাম যে বৃত্ত থেকে কীভাবে জিনিসটা হচ্ছে উপবৃত্তে চলে আসতে পারে, তার পরাবৃত্তে চলে আসতে পারে, অধিবৃত্তে চলে আসতে পারে, রাইট। আচ্ছা, তারপরে কি করলাম, খুব সিম্পলি আমরা হচ্ছে যে দূরত্ব দিয়ে কিন্তু হচ্ছে কি বের করে ফেললাম, সংজ্ঞা দিয়ে y = 4x বের করে ফেললাম। অ্যান্ড দেন y = 4x যদিও বের করে ফেললাম, তারপরে হচ্ছে তোমার আমরা জানি যেহেতু যে এটা হচ্ছে তোমার ডিরেক্ট আলফা বিটা, মানে ডিরেক্ট বিন্দুটাতে না থেকে শীর্ষবিন্দুটাতে ওইখানে না দিয়ে তোমার হচ্ছে একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু, সো আলফা বিটা হইলে কি হইতো সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা জেনে ফেললাম। যে কোনো ইকুয়েশনের হচ্ছে তোমার হচ্ছে এরকম সরে গেল, আলফা বিটা সরে গেল, তার হচ্ছে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ আসতে থেকে এক্সের জায়গায় এক্স মাইনাস আলফা বিটা দিলাম, ওয়াই জায়গায় ওয়াই মাইনাস বিটা দিয়ে দিলাম, তাহলে কিন্তু ডান হয়ে গেল। সো এটা দিয়ে কিন্তু আমরা কি করছি, এই 40টা জিনিসই কিন্তু ডান করে ফেলতে পারছি খুব সহজে। আমরা দেখেছি জাস্ট প্রথমটার এই বিভিন্ন রকম রূপ হচ্ছে, এটা আলাদাভাবে এগুলো মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, সো তারপর আমরা দেখলাম যে আলফা বিটা এ বের করা, এটাই হচ্ছে এই জিনিস, এই সবগুলো ম্যাথ করার হচ্ছে মেইন রহস্য। আলফা বিটা এ যদি বের করে ফেলতে পারি আমরা, কারণ যেহেতু এই 40টা জিনিসের মধ্যে যদি আলফা বিটা এ ছাড়া আর কিছুই নাই, সব কিছুই আমরা বের করে ফেলতে পারবো, রাইট। আচ্ছা, সো আমরা দেখতেছি এখানে কি সমস্যা কিছু থাকে, ইকুয়েশনগুলো থাকে, ইকুয়েশনগুলোতে তোমার হচ্ছে যে ভাঙে আমরা হচ্ছে যে ভাঙা অবস্থা থাকে আমরা এটা টোপলা বানানোর চেষ্টা করি, বা টোপলা বানানোর চেষ্টা করলেও তো চেষ্টাটা আসলে কঠিন চেষ্টা, কারণ হচ্ছে অনেক সব পরীক্ষার সময় স্ট্রেসের মধ্যে এই টোপলা বানাতে যায়, আপনার মাথার মধ্যে টোপলা লেগে যায়। সো কিন্তু আলফা বিটা এ তো বের করার পরে তো অনেকগুলো কাজ করব, সো কিন্তু এই টোপলা বানাতে যদি আমাদের এত টাইম লেগে যায় তাহলে তো হবে না। সো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ডান করে ফেলছি অন্যরকমভাবে, এবং হচ্ছে যে খুব সিম্পলি আমরা হচ্ছে বাংলা কিছু কথাবার্তা -2 ভাগ দিয়ে দিব, দেন হচ্ছে যে -4 ভাগ দিয়ে দিব, দেন হচ্ছে তোমার কি c - (4) এটা দিয়ে কিন্তু ডান করে ফেলে আলফা বিটা এ বের করতে ফেলতে পারছি, এক্স এর উপর স্কোয়ার থাকলেও বের করে ফেলতে পারছি, যার ফলে কিন্তু এ দেখো 7 আমার যে ম্যাথটা, 13 সালের যে ম্যাথটা, এটা কিন্তু আমরা 2 সেকেন্ডের মধ্যে ডান করে ফেলতে পারছি। তারপর দেখো এই যে ম্যাথটা, এটা আমরা 12 সেকেন্ডে ডান করে ফেলতে পারছি, শিশুবিন্দু স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে। তারপরে 11 সালে যে ম্যাথটা আছে 17 সেকেন্ডে ডান করে ফেলতে পারছি। তারপর হচ্ছে তুমি দেখলে যে 12 সালে যে ম্যাথটা আছে এটা আমরা 16 সেকেন্ডে ডান করে ফেলতে পারছি। তারপর দেখছো শিশুবিন্দু কি হবে, 16 সালে যখন ক্যালকুলেটর দিচ্ছে না তখনও কিন্তু আমরা 15 সেকেন্ডের মধ্যে ডান করে ফেলতে পারছি, রাইট। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখছি y = 4x, y = mx + c, এইটার যখন তুই স্পর্শ করবে, স্পর্শ করার অর্থটা কি, স্পর্শ করার বাংলায় অর্থটা বুঝছি আমরা যে হচ্ছে তোমার কি সমাধান বিন্দু একটাই হবে। সো এই সমাধান বিন্দু একটাই হবে, এই বাংলা ভ্যালুটা বুঝলে তাহলে তো আমরা এখান থেকে তো বের করে ফেলতে পারতেছি, আমরা যে c = a/m বের করে ফেলতে পারতেছি। বাট তার সাথে বেশি কিছু আমরা বুঝতেছি যেহেতু স্পর্শ করা মানে এইটা আমরা বুঝতেছি এখানে ইন্টিগ্রেশন যদি করতে বলে ভিতরে এর আবদ্ধ ক্ষেত্রফল করতে পারে সেটা 0 হয়ে যাবে, এবং আমরা জানি হচ্ছে এখান থেকে কি করলাম আমরা, এর থেকে যে কোয়েশ্চেন যখন করতে গেলাম তখন দেখলাম c = a/m আমাদের কিছু দিচ্ছে না। হ্যাঁ, সো আমরা দেখছি ভ্যালু শিখে গেলাম যে মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে আমরা কী করবো, যে এই যে বাংলার ভ্যালুগুলোর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে সূত্রগুলো এই যে মেইন যেই প্রশ্নগুলো যেখান থেকে প্রশ্নগুলো আসতেছে সেখান থেকে ওই সূত্রগুলোর এই যে প্রথম কিছু কথাবার্তা, কিছু যুক্তি, এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে। তারপরে যে ম্যাথ শুরু হচ্ছে সেই ম্যাথ করে একটা সূত্র আসতেছে, ওইগুলো অত কিছু লাগতেছে না, কিন্তু হচ্ছে প্রথমে যে কথাগুলো অনেক লাগতেছে, রাইট। আচ্ছা, সো তারপরে অনেক কিছু কথা আবার ভিতর থেকে কথা তো আমরা বের করে ফেলতেছি, যে বের করে ফেলে তোমাদের হচ্ছে তখন জানানো হয়েছে। সো তোমার হচ্ছে ম্যাথে যে বাংলা ভ্যালু লাগবে সেগুলো কিন্তু তুমি অলরেডি প্রো হয়ে গেছো, এবং যার ফলে কিন্তু এই 16 সেকেন্ডের মধ্যে এই ম্যাথটা ডান করে ফেলতে পারছি আমরা, রাইট। আচ্ছা, সো তারপরে এমন বুঝতে পারছো এখান থেকে আমরা গন্ধ নিয়েছি, গন্ধ নিয়ে তারপর হচ্ছে যেটা জেনারেলাইজ করলাম, জেনারেলাইজ করার পরে দেন আবার একটা গন্ধ পেলাম, c 0 হলে কি হতো, এই 0 হলে কি হতো, তোমরা একটা জিনিস বাংলায় এই যে প্রমাণ দেখতেছো, প্রমাণে এই যে বাংলা কথাগুলো সেটার দিকে ফোকাস করছি, তারপর আবার হচ্ছে যে কি একটা গন্ধ পাচ্ছি যখন তখন জেনারেলাইজ করার ট্রাই করছি, দেন
ট্রাই যখন করলাম, ট্রাই করার পরে ওখানে আরেকটা গন্ধ পাচ্ছি, সেই গন্ধ থেকে কিন্তু পরে আবার প্রশ্ন চলে আসছে, কিন্তু প্রশ্ন চলে আসে, এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা 5 সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে পারতেছি। তাছাড়াও যদি আমরা ওই বাংলা ভ্যালুটাও নিয়ে থাকি, যে হচ্ছে তোমার সমাধান যদি একটা হলে স্পর্শক, তাহলে কিন্তু আমরা 8 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা করে ফেলতে পারতেছি, কোনো প্যারা হচ্ছে না। সো এই যে বাংলা ভ্যালুগুলো ফোকাস করা, এটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমরা করি। ওই জন্য 18 সালে একটা ম্যাথ কিন্তু আমরা 5 সেকেন্ডে 8 সেকেন্ডের মধ্যে ডান করে ফেলতে পারছি, রাইট? আচ্ছা, ভালো কথা। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসটা বলতে মানুষ কিন্তু অনেক বেশি ভুলও করেছে, রাইট? আচ্ছা, সো এরপরে কি হলো, এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার কি অপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা জানি হচ্ছে তোমার কি, এই যে তোমার এই যে আমরা দেখলাম যে ফোকাস একটা থেকে আরেকটায়, এইখান থেকে নিলে ওইখানে যা ফোকাস করতেছে, সো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এবং আমরা দেখছি যে তোমার এই যে গ্যালারি, ওই যে হুইসপার গ্যালারি, সো ওইটার মাধ্যমে কি করছে, তুমি কথা বলছো, পাশের জন শুনতে পাচ্ছে না, অথচ অন্য পাশে 30 ফুট অ্যাওয়ে তাও শোনা যাচ্ছে, ফিস করে কথা বললে ওখানেও শোনা যাচ্ছে। কারণটা খুবই সিম্পল। সো ওটা যদিও জাস্ট মজা পাচ্ছি আমরা, বাট হচ্ছে ওটা ইউজ করা যাচ্ছে, ইউজ করে আমরা অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি। এরকম করে লাইফের যে জায়গায় কিছু শিখো, ওই জায়গা থেকে কিন্তু শিখে অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যায়। ওকে, ভালো কথা। সো এই জিনিসটার মাধ্যমে আমরা অপারেশন ছাড়াই কিডনিতে পাথর হয়েছে সেই প্রবলেম কিন্তু সলভ করে ফেলতে পারতেছি, রাইট? আচ্ছা, সো দেন আমরা উৎকেন্দ্রিকতা বের করবো, তোমার হচ্ছে উপবৃত্তের অধিবৃত্তের, দেন এসে কি হবে, পার্থক্য ভাই হচ্ছে বড় যে রুটে চিন্তা করতেছো, তারপর উৎকেন্দ্রিকতা পেয়ে যাচ্ছ। এবং ওই যে এটা বুঝতে পারতেছো হচ্ছে তোমার এই যে হ্যাঁ, আমি তো এখানে এখনো বেশি প্রায়োরিটি দিই, তখন বলতেছে যে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়ার কথা ছিল না ব্রো, এখানে কথা ছিল যে এই সেক্টরে আমি থাকবো। আচ্ছা, সো যাই হোক, তারপর হচ্ছে যে বেশি না একমত থাকতে চাইছিল, যাই হোক। কিন্তু পরবর্তীতে কি হলো, পরবর্তীতে তখন হচ্ছে যে অপর দিকে বেশি ঝুঁকে যাওয়ার ফলে একজনকে এক্স এর মধ্যে ট্রিট করা হচ্ছে, তাহলে এক্স প্লাস প্রেজেন্ট বাই এক্স, তখন তুমি ভাবতেছো যে এই যে ডাবল গেমে যে পেয়ার চলতেছে, তার ইস পেয়ার মে ক্যা মিলা। হ্যাঁ, সো দেন হচ্ছে তারপরে ভাবার পরে হচ্ছে যে এটাই তোমার হচ্ছে এই যে দুইটাই কিন্তু মনে মনে চিন্তা করা, তাই না? মনে ওকে বললে তো হচ্ছে বলবে যে উত্তর দিয়ে দিবে, আমাকে বেশি দেওয়ার কথা ছিল, হ্যাঁ, আরেকজনের সাথে আরেকজনের সাথে আমাকে বেশি দিচ্ছ, হ্যাঁ, তো হচ্ছে যে মানে আমার সাথে কম দূরত্ব রাখছো, ওর সাথে বেশি দূরত্ব রাখছো, এটা তুমি গল্প করে শুনেছ, এমন কথা ছিল। আচ্ছা, তো যাই হোক, সো হচ্ছে তো ওই জন্য কিন্তু দুটো কিন্তু রুটের ভিতরে, এই উৎপত্তি থাকার তো আর মানে ওপেনলি হচ্ছে না, রুটের মধ্যে হচ্ছে, এই রুট করে ভিতরে আছে, এটাও কিন্তু রুটের ভিতরে আছে। ওকে, সো আমরা এটা থেকে কিন্তু কি করে ফেলতে পারছি, কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতার যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো 5 সেকেন্ড রান করে ফেলতে পারছি। দেন হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছো 3 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা এটা রান করে ফেলতে পারছি, রাইট? তাহলে তো আমি তো বুঝতেই পারলা যে হচ্ছে 3 সেকেন্ডের মধ্যে রান হয়ে যাচ্ছে। ইভেন হচ্ছে যে অনেক ম্যাথ হচ্ছে আমরা 2 সেকেন্ডের মধ্যে, 5 সেকেন্ডের মধ্যে, 10 সেকেন্ডের মধ্যে, 15 সেকেন্ডের মধ্যে রান করে ফেলতে পারছি। যেই ম্যাথগুলো এত প্যারা দেয়, সেই ম্যাথগুলো হচ্ছে এত সহজে রান করে ফেলতে পারছি। এবং তোমার কি বলে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, এই তারপরে অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, এটা থেকে একটা ভ্যালু শিখলাম যে হচ্ছে তোমার কি স্টিভ জবসের কথা থেকে শিখলাম যে হচ্ছে যে এরকম আমরা ফোকাসড না থেকে এই বেশি যদি চলে যাই, অনেক সময় হয়তো যে আমরা হচ্ছে যে লাভ জিনিসটাকে হয়তো হচ্ছে অনেক সময় মনে করো নেগলেক্ট করে চলে যাই, কিন্তু হচ্ছে যে হয়তো অন্য কিছুকে ইম্পর্টেন্ট মনে করে চলে যায়। কিন্তু স্টিভ জবসকে লাস্টে যদি আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে লাস্টে তার মনে হচ্ছে যে তার এটাই মিসিং ছিল, সো অবশ্যই হচ্ছে যে এতদিন ওয়েট না করে আগে বুঝে যাওয়া জ্ঞানের কাজ, তাই না? তাহলে হচ্ছে যে তাহলে সে বুঝতেছে সেইটা উপযোগ দিচ্ছে আমাদেরকে, কি আমাদের উপযোগ দিচ্ছে এখন $1 বিলিয়ন কোম্পানি চেয়ে তো বেশি উপযোগ দিচ্ছে, রাইট? সো হচ্ছে আবার ওখান থেকে আমি আরেকটু ভ্যালু দেওয়ার ট্রাই করলাম, সেটা হচ্ছে কি যে তোমার এই যে স্টিভ জবস তো বলেছে যে ভালোবাসাটা হচ্ছে তোমার লাস্টে যায় মানুষ মিস করছে, তো কিন্তু ওইটা আবার পাবা কিভাবে, ওইটা হচ্ছে যে পাওয়ার জন্য একটা ছোট ট্রিক্স দেখালাম, সেটা কি, যেটা হচ্ছে দেওয়ার মাধ্যমে পাওয়া সবচেয়ে সহজ উপায়, দিলে হচ্ছে যে ওটা লাস্ট করে, হ্যাঁ, না হচ্ছে যে আমরা কিছুক্ষণ পরে হ্যাপিতে অনেক সময় হয়, ওটা সময় লাস্ট করে না। সো হ্যাপিনেস দ্যাট লাস্ট, হ্যাপিনেস দ্যাট সাস্টেইনস, হ্যাঁ, সো হচ্ছে যে সেইটা হচ্ছে আমরা দেখে ফেলছি। আচ্ছা, অনেক কিছু শিখছি, অ্যান্ড জিওমেট্রির জন্য গোল্ডেন রেশিও দেখছি, এবং হচ্ছে অনেক মজার জিনিস দেখলাম। আমরা প্রথম থেকেই তো দেখতেছি যে প্যারাবোলা দিয়ে কিছু করা যায়, হাইপারবোলা, তারপর ইলিপস দিয়ে কত কিছু করা যায়, এটা দেখতেছি। অ্যান্ড আমরা বুঝতে পারতেছি এই জিনিসগুলোকে যদিও আমাদের মনে হতো না যে বাস্তব জীবনের কথা যেগুলো কাজে লাগবে, এগুলো দেখতেছি এগুলো অনেক কাজ আছে। এবং হচ্ছে অঙ্কগুলো যদি আমাদের অনেক ব্যথা দিতে, এখন কোনো ব্যথা দিবে না, এখন আমরা খুব আরামে এটা করে ফেলতে পারবো। সো হচ্ছে আমাদের কষ্ট পাইতে, মনে ব্যথা পাইতে হবে না, কষ্ট পাইতে হবে না। সো এটার জন্য কি করতে হবে, খুব সিম্পল, তোমাকে হচ্ছে এখন যে এই যে ভ্যালুগুলো আছে, এই ভ্যালুগুলো কিন্তু তোমার হচ্ছে যে ভ্যালু আপডেট দিতে হবে। ভ্যালু আপডেট দেওয়ার সময় কি হয়, ভ্যালু আপডেট দেওয়ার সময় তুমি একটা রেসের মধ্যে থাকো, একটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে একটা গেমের মধ্যে থাকো, যে হচ্ছে হ্যাঁ নেক্সটে ভ্যালু আপডেট দিবে, নেক্সটে ভ্যালু আপডেট দিবে, তোমার ভ্যালু আপডেটগুলো দেখে কিন্তু হচ্ছে যে আমরাও কিন্তু অপেক্ষা করে থাকি যে তোমার ভ্যালু আপডেট, তোমার কিন্তু একটা সার্টেন মানে টাইপস অফ রাইটিং স্কিল আছে, তখন তুমি লিখলে সার্টেন টাইপস অফ ইমোশন ক্রিয়েট হয়, রাইট? সো হচ্ছে যে ওই ইমোশনের নেক্সট ক্লাসটাকে তুমি কীভাবে ডিসক্রাইব করবা, ওইটার জন্য কিন্তু ওয়েট করে থাকা হয়। সো রাইট, সো হচ্ছে নেক্সট ও দেখি ও তো এইভাবে লিখে নেক্সটে ও নেক্সট ক্লাস থেকে ও নিয়ে কীভাবে ভ্যালুগুলোকে উপস্থাপন করছে। সো কিন্তু সমস্যা নেই, সো হচ্ছে সেই ওয়েটের অবসান ঘটার পর তুমি ক্লাসে আপডেট দিয়ে ফেলবা, এবং হচ্ছে প্র্যাকটিস এক্সাম দিয়ে ফেলবা, দিয়ে ফেলে এই যে
যে 3 সেকেন্ডে 30 সেকেন্ডে 5 সেকেন্ডে 10 সেকেন্ডে 15 সেকেন্ডে তোমার হচ্ছে বুঝতে পারতেছো যে কনিক্সের মতন চ্যাপ্টারের ম্যাথসগুলো তুমি ডান করে ফেলবা, এবং ডান করে ফেলার মাধ্যমে কি হবে বলো, ডান করে ফেলার মাধ্যমে তুমি তোমার স্বপ্নের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকবা, এবং এইভাবে এগিয়ে যেতে যেতে এরকম করে স্বপ্নের পথে যত রকম বাধা আছে সব রকম বাধা অতিক্রম করে তোমার স্বপ্নের বিজয়ের সেই দিনটাকে অর্জন করবা, এবং বিজয়ের মুখের মধ্যে সেই বিজয়ের হাসিটাকে অর্জন করবা। সেই শুভকামনায় তোমাকে জানিয়ে রাখি, ওয়েলকাম টু দি